ये भांगीबा देखी गोटे देखिए बढ़िया रकम का हिची केते सुंदर पूरा पूरा ही जी ऊपरे पूरा क्रिस्पी रकम हिची आ भितरे पूराटा बढ़िया रकम का हिची एटा। हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सकाल सकाल आज आम खाद्य सरीगलानी आ टाइम है नहीं 9:50 माने 9टा है नहीं 10टा एत बाहरलानी किंतु देखिए झुनकी रेडी खाद्य सर नहीं। तो ये देखिए दीदी खाली भुजा ये खाऊँ खाली भुजा नहीं कदली चीनी भुजा ओहो तो पूरा खाली भुजा जना पड़छ एनो गुली देछि कदली आ भुजा भी सरीगलानी बाड़ी कदली खाई दीछे। तो सकाल सकाल ये मैंने सब काम कर सारानी तब आज किस वीडियो हम भाविजु आज आज हो मंडा पिठा नुआ प्रकार मंडा पिठा गोटे माने आमे पूरा दउचे किस नडिया पूरा दउचे किंतु आमे नडिया पूरा न देई की आलू पूरा करके माने देई की सेटा बनेबा मंडा पिठा माने आलू पूरा रो मंडा पिठा। ओहो तो दीदी आज आलू पूरा मंडा पिठा तैयारी करियो तो सेटा केमती हुए मु जानी नाही। तो देखिबा आज से रेसिपीटा माने आलू पूरा रो मंडा पिठा आ या नै खिया दिया सरी गलानी एठी होला तो म खिया दिया तो सकाळ सकाळ सरीला खिया दिया बे भात भात हबो तरकारी हबो आ आज शिवरात्रि पई आज होची एक बार तो मोर से पई निरामिष आज तो भात तरकारी अनुसार तापर मंडा पिठाटा करिया तो खाई सारी की दीदी एठी तुळुचु कखार पत्र पत्र ना फूल फूल कखार फूल एते हिची खाई खाई सारी होना डेली केते खाइबा ना सर एठी बा हिची एन तो कखार हिची तुळ नबु तो कखार देना हिची फेरा एन तो कखार हिची एन भी कखार हिची खरार नै सुख झाउली गलानी खरा हिची सेडी गुडे हिची काली दीदी धरता कोइतला आउरी हेची ना आई दीदी हेची छने सब कखार हिची देखिबु हां सेटा गोटे रो कखार एटा सेटी गोटे हिची एन भी तो हिथांदा तुळिलु केने की नाइ न हबन एन हेइ न कखार ओहो सेडा बड़ बड़ का फूल सेइ न हेची कखार गुडा रे हाउ नाही केतरा सतिको सातटा कखार फूल पत्र है माने कखार फूल आलू मंडा पिठा बनिया पई फास्ट किस करा जियो फास्ट मु एटी सिझा आलू नेची तो आलू पुरोटा जे को मु मंडा पिठा रो आलू पुरोटा देमी सति पई सिझा आलू नेची आ एटा को ग्रेट कर नबा फास्ट। तो दीदी आज गोटे प्रथम थर माने नुवा प्रकार रे गोटे रेसिपी बनाउजु आलू रो मंडा पिठा। हां पूरा दिया मंडा पिठा अपन माने तो खाइथिबे भल लागे सेटा भी हां पूरा मंडा पिठा आ एटा भी आलू दिया आलू मंडा पिठा एटा भी खाइते बहुत भल लागे। हां सेटा माने मिठा लागे एटा किंतु चटपटा लागियो आउ हां तो सब बेले भी मिठा वाला पूरा दिया पिठा भल लागेनी आ टिके जदी नुवा करिया आलू दे पूरा दे के करिया तने भल लागियो एटा आ आलू ही जे हमरे एते आस्थिला ने नष्ट हेला नै रही रही की तो सेति पई आलू भी थिला मकनी आलू पूरा दिया पिठा कर देबे आज तो फास्ट एमती आलूटा दीदी ग्रेट कर नउची तो आलू रो मंडा पिठा बनिया पई आलूटा ग्रेट करा सरी जाई जी सब बेले मु गुटे दिन से भूली गई चुसा लाइटरटा गैस लाइटरटा भूली गई। ओहो फास्ट में तेल पके देबा कड़ा रे टिके तापरे एठी सब गुंड मसला दे देबा गुंड मसला सब नेछि एठी हळदी आ गरम मसला मैगी मसला आ एठी लंका गुंड लूण आ मेथी पत्र तो मु एठी पूरा साधा बनाउची सेति पई मु प्याज रसुण जमा दउ नै तो पूराटा मु साधा पूरा बनाउची ए मसला दे की फास्ट पूराटा बनैते हबा ना। हां ओहो आ एथरे मु प्याज रसुण पकोनी आपण माने जदी बनेबे एमती ताने प्याज रसुण पके पारिबे तो एठी सब गुंड मसला मु फास्ट दे देउची पूरा आज साधा बनाऊँगी कारण काली शिवरात्रि अच्छी से साधा बनाऊँगी पूरा माने पियाज के साबुन आउ ना सेमती आलूटा दे कि मसलाटा प्रथमे कसी नेबे पूराटा बंदवा फास्ट तो एबे एटा मसलाटा हेई जायछि माने पूराटा हेई जायछि एबे एबेटा काढी नेबा ना। हां तो देख पारथे मंडा पिठार पुरोटा हेई सारजी माने आलू पुरोटा तो एबे किस हबो
ଏବେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ହେଉଛି ଚାଉଳ ଚୁନା ବା ସୁଜିରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ନୂଆ ବନାଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଟାରେ ବନେଇବି। ଅଟାରେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା। ଅଟାଟା ନେଇ ନେଉଛି। ତ ଅଟା ଦିଦି ଏଠି ନେଇ ନେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇନା ଦିଆଯିବ ଲୁଣ ନା? ହଁ, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଲୁଣ ତାପରେ ଏଇଟା ପକେଇଦେବା। ଗୁଳିଦେବା, ଯେମିତି ଅଟା ଦଳେ ଆମେ ସେମିତି ପୁରା ଦଳିଦେବା ଏଇଟା। ତ ଅଟା ରୁଟି ପାଇଁ ଯେମିତି ଦଳାଯାଏ ତ ସେମିତି ଅଟାଟା ଦଳିଦେବା। ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମାନେ ଆଳୁରୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହୁଏ ବୋଲି, ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଦିଦି ବନଉଛି ତା ଆଇଡ଼ିଆରେ ଆଳୁରୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ହଁ, ଏଇଟା ଖାଇବୁ ତ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି, ସବୁଦିନ କହିବୁ ଦିଦି ବନେଇଦେ ଏରକମକା। ତ ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିବା ମାନେ କେମିତି ଆଳୁରୁ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ହେଉଛି। ସେ ପୁଣି ଅଟାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖିଲାକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଚଟପଟା ବହୁତ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଟପଟା ଲାଗିବ ଏଇଟା। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇ ଖାଇହେବ ନା ଏଇଟା? ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ଆଳୁରୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତ ଏବେ ଅଟା ଚକଟାଟା ହେଇଗଲାନି, ତ ଏବେ କିସ କରିବା? ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା, 5 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଏଇ କଢ଼ାଟା ମୁଁ ଧୋଇ ଆଣୁଛି, ମାନେ ବସିମିନି, ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଟିକେ। ହଁ, ଏ କଢ଼ାଟା ଧୋଇ ଆଣିଲେ ଛାକା ଯିବ ଆଉ। ଚାଉଳ ଚୁନା ବା ସୁଜି, ମଇଦା କି ଅଟା ଯୋଉଥିରେ ବନେଇଲେ ବି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଚଟପଟା ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଅଟାଟା ବେଲି ଦେବା। ଅଟା ରୁଟି ପରିବ? ହଁ, ଏବେ ନରମ ହେଇଗଲାନି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଅଟାଟା ବେଲି ଦେବା। ତ ଏବେ ଅଟାଟା ଦିଦି ଏମିତି ବେଲି ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଏଇଟା ଅଟା ଦେଇକି ବେଲିବାନି, ଏଇଟା ସେମିତି ବେଲିବା। ଅଟା ଏଥିରେ ଦିଆଯିବନି, ଶୁଖିଲା ଅଟା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଟା କାଟିଦେବା। କେତେଟା କାଟାଯିବ? ଏଇନା 2ଟା କାଟିଦେବା। 2ଟା ହେବ? ଏଇନା କାଟିବ କି କାଟିବନି ମୋତେ ଡାଉଟ୍। ହଁ, କାଟିଯିବ। ସାଇଡ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। ତ ଏମିତି ଟିକେ ଜୋର ଲଗେଇକି କାଟିଦେବେ ଆଉ। ବାସ୍, କାଟି ଯାଉଛୁ। ତ ଗୋଟେ ବେଲି ଦେବେ, ଏମିତି 2ଟା ଲେଖା ମାନେ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 3ଟା ବି ହେଇଯିବ ଜଣା ପଡୁଛି। ଗୋଟିଏ ହବନି, ଜାଣିନି, ଏଠି ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମିତି କାଟିଦେବେ ପୁରା ଆରାମସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଇଗଲା ନା? ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଅଟା ରୁଟି ବେଲି ଦେଇଥିଲେ ମାନେ 3ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୁର ଯେ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଆଳୁ ପୁରଟା, ଏଥିରେ ଦେଇକି ଆମେ ଏଟାକୁ ମୁଡ଼ିଦେବା, ମାନେ ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠା ମୁଡ଼େ ସେରକମ ମୁଡ଼ିଦେବା ଏଇଟା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ମାନେ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ହୁଏ ପୁରା ସେମିତି ଏଟା ଡିଜାଇନ ଦେଇଦେବା। ସାଇଡ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ପୁରା ଆରାମସେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଡିଜାଇନ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏମିତି ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଜାଇନ କରିଦେବା, ଟିକେ ଡିଜାଇନ। ହଁ, ଏରକମ ଗାତ ଗାତ କରିକି ଡିଜାଇନ କରିଦେବା। ତ ଏମିତି ଦିଦି ଫ୍ରିରେ ବସିଛି ନା, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଜାଇନ ଏକା ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ମୋର ତ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଦେଖାଗଲା ନା? ତ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଦେବା ତିଆରି। ଆଳୁ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ମାନେ ପୁରଟା ଟିକେ ସାଇଡ୍କୁ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ଚାପି ଦେଇକି ଏରକମକା ମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ପୁରା ଆରାମସେ ହେଇଯାଉଛି। ତ 2ଟା ସାରା ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି କରି ସବୁଗୁଡା ବନତେ ହେବ ନା? ତ ଏବେ ସବୁ ଆଳୁ ପୁର ଦିଆ ପିଠା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଢେଇ ତ ବସେଇ ଦେଇ ସାରି ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପୁର ଦିଆ ପିଠା ଛାକିଦେବା। ତ ସବୁ ପୁର ଦିଆ ପିଠା ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଡିଜାଇନ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଛୋଟିଆଟେ ବନେଇଛୁ। ଏଇଟା ବେଶୀ ଲାଗେ ତ ପକେଇଦେମି, ତ ବନେଇଦେନି, ଏଇଟା ମୋର। ତ ଏବେ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲାନି, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୁଡାକ ଛାକିବା। ସବୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏମିତି ଛାକିଦେବା। ତେଲ ଠିକ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହାଇ ତେଲ ଗରମ କରି ଛାକିତେ ହେବ। ବେଶୀ ଗରମ ହେଇଛି କି ତେଲ? ବେଶୀ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଫୁଲିଯିବେ। ଜାଣିଥିଲି ଏଇଟା ଫୁଲିଯିବ। ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ବି ବନେଇ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ବନାଉଛି ଏଇଟା। ମୁଁ ନ ବନେଇକି ବି ଜାଣିବନି ଯେ ଏଇଟା ଫୁଲିଯିବ ବୋଲି, ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା।
ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଛାକିତେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ଅଟାରେ ଆମେ ବନେଇଛେ ନା, ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ହେଇଗଲାନି ନାଇଁ ଏବେ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ। ତ ଏବେ ହେଇଗଲାନି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ କଲର୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଆସିଛି। ହଁ। ଏବେ କାଢ଼ିବୁ କେନୁକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇଛି। ତ ଏମିତି କରି ସବୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଛାକିବା ନା। ତ ଏମିତି ହାଇ ତେଲ ଗରମ କରିଦେବେ, ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାକି ହେଉଛି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଳୁରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ଛାକି ଦେଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲି ଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ। ହଁ ଫୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସବୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏମିତି ଛାକା ସରୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖାଉଛେ। ତ ସବୁ ଆଳୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଛି ବି ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆଳୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ରକମକା ହେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଛି ବି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଦେବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଖି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରକମକା ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପୁର ହେଇଛି, ଉପରେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ରକମ ହେଇଛି, ଆଉ ଭିତରେ ପୁରଟା ବଢ଼ିଆ ରକମକା ହେଇଛି ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଏମିତି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଇଟା ପୁର ଦିଆ ପିଠା, ମାନେ ଆଳୁ ପୁର ଦିଆ ପିଠା ଏଇଟା। ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏଠି ଆମେ ନେଇ ନେଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ତ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବାଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଖାଇଦିଏ। ବନେଇ ସାରିନି ନା, ଆଉ ମାନେ ରହି ହେଉନାହିଁ, ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ ଦେଇ ଖାଇବା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ବଢ଼ିଆ ରକମକା ହେଇଛି। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଳୁ ମଣ୍ଡା ପିଠାର। ତ ଦିଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଆଜି ସେୟାର କଲା, ଯେ ଆଳୁରେ କେମିତି ମାନେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହୁଏ। ତ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ଗରମ ଗରମ ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାଇ ବାଇ।